Good afternoon, students. My name is Neil Traina, BSc. Currently, I'm available at the Hamlet Tuition Center, Brahmatul, Kathmandu, and Kumudini Kunja School, Kalimati, Kathmandu, established in 2036 BS, which is dedicated itself for knowledge and wisdom. Dear students of grade 10, this is your science class. We have been discussing on lesson light. In our previous class, we discussed what is the structure of our eyes and how does it work, isn't it? The working mechanism of our eyes. Today in our class we are going to discuss about defects of eyes. Well, you can see in the picture, this one, in this picture the person cannot see far object. He needs to bring his book closer to his eyes to read it, isn't it? But in the second picture, this old man, he needs to keep the book far away from his eyes to read the book. Yes, look at the difference between these two pictures. In the first picture, the person cannot see far object. He needs to hold the book close to his eyes, okay, to read it. And in second picture, the person cannot read near object. He needs to hold the book far from his eyes, okay. Now what is the difference between these two defects? What is the difference between these two defects? Well, the defects of eyes means such condition, as I told you in those two cases, such conditions in which the eye cannot form sharp image of an object within the normal range of eye is called defect of eyes. You know the normal range, near point for eye is 25 centimeter and far point is infinity. Now you can see this picture. This is picture of a person viewing with opticals and without opticals. With opticals he can see this type of image. It is clear, isn't it? But without optical he will see this type of image. It is very blur. Yes. Now it illustrates that the person cannot focus on the object. The eye of the person cannot form clear image of the scenario, okay. So this is called defect of eyes. And as I already told you, there are two types of defects. You have encountered or you have seen person in your life with such defects, with both type of defects. Yes, in your surrounding, if you know a person who wears opticals, then ask him to take off their glasses and read the book and observe how will they hold the book. Will they hold it close to their eyes or will they hold it far away from their eyes? If they are holding the book close to their eyes, then they have the defect called short-sightedness. Short-sightedness means they have short sight. They can see close, they can see short but not long. They do not see long, okay. They can see short. That is called short-sightedness. It is also known as myopia, okay. It is also known as myopia. And if the person holds the book far away from his eyes, then the person has long sight. He can see long but he cannot see short, okay. So it's known as long-sightedness. And this type of defect is also known as hypermetropia. See, there are two types of defects of eyes, myopia and hypermetropia. Okay, now let's go to the first type of defect, myopia. I have already told you myopia is a defect of eye in which the eye cannot focus on far or distant object. That is, when the person sees object at far, she or he will see it blur. Yes, look here, look at this example. Okay, sorry. Okay, look at this example.
when the person sees the object with glass, he will see it very clearly, isn't it? But if he takes off his glass, then he will see all the objects very blur. Okay, this is the problem of myopia. Without glasses, he cannot see far objects. Okay, this is the problem of myopia. Okay, let's continue. Since the person can view near object clearly, look here, the person can view near object clearly. Yes, since the person can view near object clearly, she or he is considered nearsighted. This is what we discussed just now, isn't it? He can see near object. He has near sight. Near sight. He is able to see near object. He has near sight, and that is why it is also called, this defect is also called nearsightedness, where NESS means present. Okay, ness means present. Okay, that's why it is called nearsightedness, presence of near sight, नजिकैको देख्ने. Nearsightedness means नजिकैको देख्ने. Well, any confusion up here in myopia? Now let's go to causes of myopia. What causes myopia? What causes myopia? Well, to understand the cause of myopia, we need once again to revise what we studied yesterday. Okay, I'm taking this, Control C. Okay, we'll paste it here. Okay, see, this is how a normal eye view the object. Okay, this, well, I'll draw it again. First of all, we need to draw principal axis. This is principal axis. Yes, now we are talking about seeing far object, isn't it? In myopia, we are talking about seeing far object, far or distant object. Okay, now what happens when an eye tries to see an object at distance? Okay, I need to draw optical axis as well. This is the optical axis. Okay, what happens when a person tries to see distant object? From the object at distance, the light rays coming are always parallel to principal axis. Okay, we have already discussed about this. From the object at distance, the light rays coming is always parallel to principal axis. Okay, let me make an, okay, the light rays coming from far object is always parallel to principal axis. Now what I told you, when we view near object, sorry, when we view far object, the lens have to completely stretch, isn't it? The lens has to completely stretch. Now if I draw the lens like this, okay, when the lens is stretched, well, you can see when the lens is stretched, it will be something like this. Yes, and as you know, with the lens stretching, its focus point will become maximum. Yes, when the lens is stretched, the focus point will become maximum. We already know that. Yes. Okay, so if its focus point is fixed to
the point where retina is, what I'm saying, when lens is maximum stressed, then its focus point is set to retina. Okay, its focus point is set to the retina. जब आँखाको लेन्स चाहिँ म्याक्सिमम स्ट्रेच भएको हुन्छ, म्याक्सिमम तन्किन्छ, तब चाहिँ आँखाको फोकस पोइन्ट कहाँ सेट हुन्छ त? रेटिनामा सेट हुन्छ। र जब लाइट रेजहरू प्रिन्सिपल एक्सिससँग प्यारलल भएर आउँछन् तब त्यो लाइट रेजहरू कसरी रिफ्र्याक्ट हुन्छ? वी नो इट, दे रिफ्र्याक्ट थ्रू फोकस। Okay, this is how we can see that the refracted light rays meet at focus. Yes, the refracted light rays meet at focus. Okay, so because of this, a clear image is formed at focus. Understood this much? How the normal eye can view far object? If you understand this, then let me discuss what happens in case of myopic eye. Okay, this is a myopic eye. Suppose that in myopic eye what happens? The lens cannot become thin sufficiently. Okay, because of the problem with ciliary muscles, the lens cannot become thin as usual. The lens cannot be stretched properly. If the lens is not stretched properly, then focus point will set in front of retina. Focus point will not go to retina. Okay, understood? जब lens completely stretched हुन्थ्यो भने focus point retina मा set हुन्थ्यो. That means maximum है. तर lens पुरा stretch हुन सकेन भने focus point पनि त maximum पर जान सक्दैन होला नि, हैन र? Focus point is set somewhere in front of retina. In that case, the light rays refracted by lens will meet at focus. That means in front of retina. हेर त, यो केसमा जुन लाइट रे चाहिँ लेन्सबाट रिफ्र्याक्ट भएर आउँछ, त्यो लाइट रेहरू रेटिनामा आएर मिट नभएर रेटिना भन्दा अगाडि नै मिट हुन्छ। यसले गर्दाखेरि क्लियर इमेज कहाँ बन्छ त? यहाँ बन्छ, एट दिस पोइन्ट। ओके, आई विल राइट इट एज आई। आई स्ट्यान्ड्स फर इमेज। ओके, क्लियर इमेज इज फर्म्ड इन फ्रन्ट अफ रेटिना, नट अन रेटिना। ओके, र रेटिनामा कस्तो लाइट परेको छ त हेर त, डिस्पर्स्ड लाइट परेको छ रेटिनामा। द्याट इज वाइ इन दिस केस द पर्सन क्यान नट सी क्लियर अब्जेक्ट। ओके, भनेपछि यहाँनिर हेर त, यो प्रब्लम आउनुको मेन रिजन भनेको नै के हो त? लेन्स स्ट्रेच हुन नसक्नु। मेन रिजन नै के भयो त? लेन्स स्ट्रेच हुन नसक्नु। द्याट्स वाइ द मेन कज अफ मायोपिया इज फेलियर अफ सिलियरी मसल ड्यू टु फेलियर अफ सिलियरी मसल टु कन्ट्र्याक्ट। हेर, यो वर्ड कन्फ्युज हुन्छ है, किनभने मायोपिया र हाइपरमेट्रोपियामा ठ्याक्कै अपोजिट छ। मायोपियामा कन्ट्र्याक्ट हुन्छ, हाइपरमेट्रोपियामा एक्सप्यान्ड हुन सक्दैन है। ओके, ड्यू टु फेलियर अफ सिलियर मसल्स टु कन्ट्र्याक्ट प्रपरली द लेन्स क्यान नट बी प्रपरली स्ट्रेच्ड। बुझ्यौ? लेन्सलाई पुरा तन्काउन सकिँदैन। सो फोकल लेन्थ इज सेट इन फ्रन्ट अफ रेटिना, सो द इमेज इज फर्म्ड इन फ्रन्ट अफ रेटिना। बुझ्यो है? And this is second point here. Some person may have elongated eyeball due to birth defect. Okay, अब यो केसमा हेर चाहिँ नर्मल आईमा नै हेर न, यदि कुनै मान्छेको चाहिँ यो लेन्स नर्मल छ, लेन्स नर्मल्ली नै स्ट्रेच भएको छ, तर उसको आईबल नै ठुलो थियो है, उसको आईबल नै ठुलो भयो। बर्थ डिफेक्टले गर्दाखेरि जति हुनुपर्ने हो त्यो भन्दा आईबल इलोंगेटेड छ, ठुलो छ भने यो केसमा हेर त, अल्दो द लेन्स इज नर्मल, लेन्स नर्मल हुँदा हुँदै पनि फोकस पोइन्ट रेटिनामा पर्न सक्यो त? सकेन नि है। फोकस पोइन्ट रेटिनामा नपरेको कारणले गर्दाखेरि यो केसमा पनि उसले फार अब्जेक्ट या टाढाको अब्जेक्ट देख्न सक्दैन।
ओके यो सेकेन्ड पोइन्ट बुझ्यो कि बुझेन हेर त सेकेन्ड पोइन्ट फर्स्ट पोइन्टले के भन्छ त लेन्स राम्रोसँग स्ट्रेच हुन नसकेकोले इमेज रेटिनामा बन्दैन सेकेन्ड पोइन्टले के भन्छ त आइबल नै नर्मल भन्दा ठुलो भयो भने पनि इमेज रेटिनामा बन्न सक्दैन ओके दिज आर द कजेस अफ मायोपिया नाउ कम टु करेक्सन अफ मायोपिया अब मायोपियालाई कसरी करेक्ट गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि वन्स अगेन यो डायग्राममा हेर त यो लेन्स यो लाइट रेज प्यारलल आउँदाखेरि यहाँनिर फोकस भयो अब के गर्यो भने चाहिँ यो लाइट रेलाई फोकस भन्दा पर पुर्याउन सकिन्छ त पर मर्ज गराउन सकिन्छ त यु क्यान नट चेन्ज द लेन्स है यदि लेन्सलाई चेन्ज गर्न सकिँदैन भने यो लेन्सलाई अल्टर गर्न सकिँदैन भने फोकस त यहाँभन्दा पर सर्दैन हैन के गर्नु पर्यो त इमेजलाई नै पर सार्नु पर्यो कसरी अब यो लाइट रेजलाई कसरी फोकस भन्दा पर पुर्याउन सकिन्छ त एउटै मात्र वे छ त्यो के हो लाइट रेजलाई डाइभर्ज गराउने है लाइट रेज डाइभर्ज भयो भने डाइभर्जेन्ट रे कन्भर्ज हुँदाखेरि फोकस भन्दा पर जान्छ ओके याद छ हाम्रो रुल्सहरु फोकसबाट पास भएको लाइट रे प्यारलल हुन्छ ओके प्यारललबाट पास भएको लाइट रे फोकसबाट जान्छ त्यो यहाँ इम्पोर्टेन्ट भएन फोकसबाट गएको लाइट रे प्यारलल जान्छ फोकस भन्दा परबाट जति पनि लाइट रेहरु आउँछ त्यो सबै लेन्समा पास भइसकेपछि तलतिर बेन्ड हुन्छन् है तलतिर बेन्ड हुन्छ यति याद राख ओके पछि यसको सल्युसन के रहेछ त यो लाइट रेजलाई चाहिँ बेन्ड गराउने है यो लाइट रेलाई बेन्ड गराउने अब त्यो कसरी हुन्छ लेट्स सी है त यसलाई मैले कपी गरे है ओके यहाँ मैले पेस्ट गरे ओके कन्फ्युज हुँदैन नि है यो के भयो त डिफेक्टिभ आई को भ्यू यो डिफेक्टिभ आई को भ्यू है अब यहाँ म एउटा लेन्स बनाउँछु है डाइभर्ज यो लाइटलाई डाइभर्ज गराउनु छ भने चाहिँ हामीलाई डाइभर्जेन्ट लेन्स चाहियो होला र डाइभर्जेन्ट लेन्स भनेको कन्केभ लेन्स डाइभर्जेन्ट लेन्स भनेको कन्केभ लेन्स ओके म एकैछिन कन्केभ लेन्स बनाउँछु ओके लेट्स रिज्युम हैन यो भयो कन्केभ लेन्स है अब यहाँ जुन ब्ल्याक कलरमा छ ब्ल्याक कलर भनेको हाम्रो ओरिजिनल लाइट रे भयो त्यो थाहा छ है ल अब यो कन्केभ लेन्सलाई बीचमा राख्दाखेरि अब यो लाइट रे के हुन्छ त कन्केभ लेन्सबाट पास हुने बित्तिकै यो लाइट रे यसरी डाइभर्ज हुन्छ नि हैन र कन्केभ लेन्स इज अ डाइभर्जेन्ट लेन्स है हो यो डाइभर्ज भएको लेन्सबाट भित्र छिरिसकेपछिको लाइटलाई मैले ब्राउन कलरमा इन्डिकेट गरेको छ हेर त अब प्यारलल लाइट यदि फोकसमा आउँछ भने यो डाइभर्ज भएको लाइट के हुन्छ त फोकस भन्दा पर जान्छ है यदि सेम डिग्रीमा बेन्ड भयो भने पनि यो के हुन्छ फोकस भन्दा पर जान्छ र पर गएर अहिले कहाँ मिट भएको देखियो त हेर त ठ्याक्क यहाँ के रेटिनामा मिट भएको देखियो कि देखेन त हेर बुझ्यो कि बुझेनौ ओके ल अब म के गर्छु भने यो जुन पुरानो लाइट रे जुन छ पुरानो लाइट रे भन्नाले अप्टिकल नराख्दाखेरिको लाइट रे यसलाई म ड्याशले इन्डिकेट गर्छु है ताकि बुझ्न सजिलो होस् ल यसलाई ड्याश गरेपछि अब हेर त अब बुझ्यो नि है अब बुझ्न गाह्रो हुन्न है ओके ल अब बुझ्न गाह्रो हुँदैन हेर त के गर्यो एकदमै सिम्पल छ कुरो एकदमै सिम्पल छ है ओके ल यसलाई मैले अझै अलिकति रिफाइन गरेँ है त यति बेला कुरो एकदमै सिम्पल छ कन्केभ लेन्स अफ एप्रोप्रिएट पावर युज गरेपछि यसले लाइट रेलाई एप्रोप्रिएट अमाउन्टमा डाइभर्ज गर्छ डाइभर्ज गरेपछि अब डाइभर्ज रेलाई यो आइबलले लेन्सले जब कन्भर्ज गर्छ फोकस भन्दा पर पुर्याउँछ है भनेपछि अब आई कहाँ बन्यो त आई चाहिँ यसमा रेटिनामा बन्यो सो दिस इज द करेक्सन अफ
मायोपिया ओके यसमा यो लेन्स तिमीहरूले इरेज गरे पनि हुन्छ है किनभने यहाँ अलरेडी लेन्स छ नि हैन बनाइएको छ ओके ल यो पनि इरेज गरिदिउँ है यो पनि इरेज गरिदिउँ ल ओके ल यो यति कपी गर्नु दिस इज योर नोट है हेर त युज अफ डाइभर्जिङ लेन्स अर कन्केभ लेन्स अफ प्रपर पावर इज युज टु करेक्ट मायोपिया अब यो तीनवटैको डायग्राम तिमीलाई चाहिन्छ है फर्स्ट वान यो भिडियोलाई पज गर्नु कपी गर्नु ओके गरिरहेछ है भिडियोलाई पज गर्नु र यसलाई कपी गर्नु ओके यो फर्स्टमा के त रे डायग्राम अफ इमेज फर्म बाई नर्मल आई है जब टाढोको अब्जेक्ट हेरिन्छ सेकेन्डमा रे डायग्राम अफ इमेज फर्म बाई मायोपिक आई व्हेन बिइङ फार अब्जेक्ट मायोपिक आईमा इमेज अगाडि बन्छ यति कुरा नोटिस गर त अनि थर्डमा चाहिँ करेक्सन अफ मायोपिक आई है यति बुझ्यो है ल यति बुझ्यो भने अब हामी नेक्स्ट टपिकमा जाउँ हाइपरमेट्रोपिया वेल हाइपरमेट्रोपिया इज जस्ट अपोजिट अफ मायोपिया है हाइपरमेट्रोपियामा के हुन्छ त फार अब्जेक्ट देख्छ हैन फार अब्जेक्ट देखिन्छ बट द आई क्यान नट फोकस अन नियर अर क्लोज अब्जेक्ट आईले चाहिँ नियर या क्लोज अब्जेक्टमा फोकस गर्न सक्दैन सो हाइपरमेट्रोपिया इज अ डिफेक्ट अफ आई इन विच the eye cannot focus on near or close object that is when the person sees object at close she or he will see it blur यहाँ मैले माथि कहाँ एउटा डायग्राम देखाएको थिएँ एक्जाम्पलमा हेर त यो मान्छेले यो बुकलाई टाढा राखेर पढ्दैछ किनभने नजिक राख्दाखेरि उसले सबै अक्षरहरू ब्लर देख्छ धमिलो देख्छ है यो टाइपको डिफेक्ट भनेको के हो त हाइपरमेट्रोपिया हो ओके Okay, let's continue. Since the person can view far object clearly, र उसले नजिकको अब्जेक्टको नदेख्ने हो तर फार अब्जेक्ट देख्छ नि हैन र since the person can view far object clearly she or he is considered far sighted or the one with far vision so the condition is also called far sightedness है यतिमा के कन्फ्युजन छैन होला है ओके नेक्स्ट हेर त अब कजेस अफ हाइपरमेट्रोपिया हाइपरमेट्रोपिया केले गर्दाखेरि हुन्छ त यो बुझ्नको लागि वन्स अगेन हामीले नर्मल आईले चाहिँ नजिकको अब्जेक्ट हेर्दाखेरि कस्तो हुन्छ त त्यो एकचोटि हेरौँ है त्यो बुझ्नु जरुरी छ दैट इज नेसेसरी टु अन्डरस्ट्यान्ड दिस इज प्रिन्सिपल एक्सेस ओके सपोज एन अब्जेक्ट इज प्लेस्ड हियर है हेर त ए ब्राउन नै आयो जस्तो ओके ब्राउन नै आएछ ठिकै छ यसलाई यसो गरौँ सरी हाइड अप्सन भएन है सेम भयो कि सो अप्सन ब्ल्याकमा राख्दिउँ ल अब ठिक छ यो अब्जेक्टलाई चाहिँ यसो गरौँ है ल ओके जब हामी नजिकैको अब्जेक्ट हेर्छौं नि नर्मल आईले जब नजिकैको अब्जेक्ट हेरिन्छ तब आई लेन्स के हुन्छ त म्याक्सिमम कम्प्रेस्ड हुन्छ है के हुन्छ र आई लेन्स इज compressed okay when viewing near object हो 80 पोइन्ट तिमीले याद राख्नुपर्छ है जब हामी नजिकको अब्जेक्ट हेर्छौं तब चाहिँ आई लेन्स कम्प्रेस हुन्छ आई लेन्स कम्प्रेस भयो भने जति कम्प्रेस भयो त्यति नै त्यसको फोकल लेन्थ के हुन्छ अगाडि सर्छ कि पछाडी सर्छ आई लेन्स जति कम्प्रेस भयो त्यति नै त्यसको फोकल लेन्थ के हुन्छ त अगाडि सर्छ है अगाडि सर्छ ओके फोकल लेन्थ अगाडि सरेपछि यो अब्जेक्टको डिस्टेन्स हेर त मैले जुन नियर पोइन्ट को कुरा गरेको थिएँ
नियर पोइन्ट चाहिँ लगभग सी मा पर्न आउँछ हैन सी भनेको के हो सी भनेको के हो सेन्टर अफ कर्वेचर है सी भनेको सेन्टर अफ कर्वेचर डोन्ट फर्गेट दैट ओके ल अब यो कन्डिसनमा यो जुन नियर अब्जेक्ट छ नियर अब्जेक्टबाट आएको लाइट रे भनेको प्यारलल हुँदैन है नियर अब्जेक्टबाट आएको लाइट रे भनेको प्यारलल हुँदैन डाइभर्ज हुन्छ ओके र प्यारलल लाइट रे फोकसबाट पास हुन्छ भने डाइभर्ज लाइट रे या डाइभर्जेन्ट लाइट रे कहाँबाट पास हुन्छ फोकस भन्दा पर पास हुन्छ हैन र यदि अब्जेक्ट सी मा छ भने त्यसको डाइभर्जेन्ट रे पनि ठ्याक्क सी बाट नै पास हुन्छ है बुझे यति ओके हेर त यसरी यो अब्जेक्टको इमेज ओ भनेको अब्जेक्ट भयो हैन यो अब्जेक्टको इमेज चाहिँ ठ्याक्कै फोकसमा सरी फोकस भन्न आएछ के रे ठ्याक्कै रेटिनामा पर्न आयो नियर अब्जेक्ट हेर्दाखेरि यस्तो हुन्छ याद गर द लेन्स मस्ट बी कम्प्रेस्ड ओके तर हाइपरमेट्रोपिक आईमा के हुन्छ त लेन्स प्रपरली कम्प्रेस हुन सक्दैन लेन्स प्रपरली कम्प्रेस हुन नसकेपछि यसको फोकस पोइन्ट कहाँ हुन्छ त अघि हाम्रो फोकस पोइन्ट यहाँ थियो हो तर यसको फोकस पोइन्ट यहाँ नभएर पर शिफ्ट हुन्छ यसको फोकस पोइन्ट पर शिफ्ट हुन्छ है भनेपछि यस्तो केसमा ओके यो भनेको लेन्सको अप्टिकल सेन्टर भयो है ओके सधैँ मैले ड्र गर्न बिर्सेछु ओके यसमा फोकस पोइन्ट पर छ भनेपछि तिम्रो सी पनि त परै हुन्छ नि हैन र सेन्टर अफ कर्वेचर पनि परै हुन्छ है लेन्सको पछाडि मात्र हैन लेन्सको अगाडिपट्टि पनि तिम्रो फोकस पोइन्ट र सेन्टर अफ कर्वेचर टाढा पर्न जान्छ ओके र अब अघि न यो जुन इमेज जुन डिस्टेन्समा राखिएको थियो नि सरी अब्जेक्ट जुन डिस्टेन्समा राखिएको थियो अब त्यही डिस्टेन्समा अब्जेक्टलाई राख्ने हो भने के हुन्छ त लेट्स सी ओके अहिलेको डिस्टेन्स लगभग यतातिर थियो यस्तो केसमा यसबाट आएको लाइट रे स्टिल दे आर डाइभर्जेन्ट है यो नियर अब्जेक्ट भने चाहिँ यसबाट आएको लाइट रे सधैँ डाइभर्जेन्ट हुन्छ हैन अब यो लाइट रे त फोकस भन्दा परबाट जानु पर्यो नि हैन र त्यसमाथि यसमा के छ अब्जेक्ट ठ्याक्क सी मा छैन अब्जेक्ट इज नट एट सी दैट मीन्स यसको इमेज त यो लाइट रे त सी भन्दा पनि पर जाने भयो हैन यसरी है सी भन्दा पनि पर गयो भने अब यो इमेज हेर त कहाँ बन्यो द इमेज इज फर्म्ड फार बिहाइन्ड और फार बियोन्ड द रेटिना है रेटिना यहाँ छ तर इमेज कहाँ बन्यो त धेरै नै पछाडि गएर बन्यो है यसरी रेटिना भन्दा पछाडि इमेज बनेपछि अब यो मान्छेले नजिकैको अब्जेक्ट के देख्छ त धमिलो देख्छ ओके रेटिना भन्दा इमेज पर गएपछि यो मान्छेले नजिकको अब्जेक्ट कस्तो देख्छ त धमिलो देख्छ यो कुन केस हो त इन केस अफ hypermetropic eye lens can not compress properly and focal length remains long okay यो problem बुझ्यो कि बुझेनौ त हेर त फोकल लेन्थ सफिसिएन्टली कम हुन नसकेकोले गर्दाखेरि लाइट रे चाहिँ रेटिना भन्दा पछाडि धेरै पर गएर मिट हुन्छ दैट्स व्हाई यो पर्सनले यति नजिकैको अब्जेक्ट देख्न सक्दैन यो पर्सनले यदि कुनै अब्जेक्ट हेर्ने हो भने उसले त्यो अब्जेक्टलाई यो सी भन्दा पनि पर होल्ड गर्नुपर्छ इभन सी मा होल्ड गर्यो भने पनि त्यो अब्जेक्टको इमेज कहाँ बन्छ त यहाँ बन्छ स्टिल रेटिना भन्दा परै छ है रेटिना भन्दा पर नै छ उसले अब्जेक्टलाई चाहिँ सी भन्दा पनि पर होल्ड गर्नुपर्छ त्यसो गरे मात्रै यसको लाइट रे चाहिँ आएर रेटिनामा फोकस हुन्छ अंडरस्टुड और
not. Okay, so this is the main cause of hypermetropia. हेर त यहाँको स्टेटमेन्ट हेर, due to failure of ciliary muscles to relax properly, muscles relax भएपछि न लेन्सलाई कम्प्रेस गर्ने हो नि हैन र. Okay, due to failure of ciliary muscles to relax properly, the lens cannot be properly compressed. हेर यो point याद राख, compressed है, the lens cannot be properly compressed. So focal length is not short enough, so the image is formed behind the retina, and some person may have contracted eyeball due to birth defect. Okay, यो normal image मा हेर, यो normal eye भयो है. कतिपय पर्सन मा चाहिँ लेन्स नर्मल हुँदा हुँदै पनि आईबल नै सानो भयो. ओके, लेन्स नर्मल हुँदा हुँदै पनि आईबल नै सानो भयो भने पनि के हुन्छ त, फोकस चाहिँ कहाँ पर्यो, ए रेटिना भन्दा पछाडि पर्यो. या फोकस रेटिना भन्दा पछाडि पर्यो भन्नु भन्दा पनि रेटिना चाहिँ फोकस भन्दा अगाडि नै पर्यो नि हैन. हो यस्तो केसमा पनि यो मान्छेले नजिकको अब्जेक्ट देख्न सक्दैन है. सो दुईवटा प्रोबेबिलिटी भयो, दुईवटा कजेस भयो है. एउटा भनेको मसल्स रिल्याक्स नहुनु जसले गर्दा लेन्स कम्प्रेस हुन सक्दैन, र अर्को भनेको कन्ट्र्याक्टेड आईबल, सानो आईबल, नर्मल भन्दा सानो आईबल. ओके, अब यसको करेक्सन हेर त, करेक्सन अफ मायोपिया पहिला डायग्राममा हेरौँ है. ओके, हाम्रो प्रब्लम के हो त भन्दाखेरि लाइट रे पर गएर मर्ज भयो. अब यो टाढा गएर मर्ज भएको लाइट रेलाई नजिकै कसरी मर्ज गराउने त भन्दाखेरि यो लेन्सले चाहिने जति कन्भर्ज गर्न नसकेकोले पर गएको हो. त्यसैले यहाँ हामीले लाइट रेजलाई एक्स्ट्रा कन्भर्ज गराउनु पर्यो हैन र, अझै बढी कन्भर्ज गराउनु पर्यो. मेन त्यही त हो नि हैन. हाम्रो लाइट रे डाइभर्ज भएर गएको केसमा यहाँ चाहिँ इमेजलाई पर धकेल्नु पर्दाखेरि हामीले डाइभर्जेन्ट लेन्स युज गर्यौं भने अब के गर्नु छ, इमेजलाई वर ल्याउनु छ नि, वर ल्याउनको लागि हामी के गर्छौं त, हामी कन्भर्जेन्ट लेन्स युज गर्छौं है. ओके, म यो इमेजलाई फेरि कपी गर्छु, कन्ट्रोल सी. ओके, यहाँ ल्याएर पेस्ट गरे है. यसलाई यता ल्याएर राखेला हो. यस्तो गरे किनभने यो भन्दा पर यताको पोइन्ट हामीलाई त्यति जरुरी छैन है. ल, वन्स अगेन अब यो लाइट रेलाई डाइभर्ज गर्नु छ भने हामीलाई कस्तो लेन्स चाहियो होला त, कस्तो लेन्स चाहियो होला. डेफिनेटली डाइभर्ज कन्भर्ज गर्नु पर्यो है. ओके, कन्भर्ज लाइटलाई अझ बढी कन्भर्ज गर्नु पर्यो भने हामीलाई कन्भर्जेन्ट लेन्स या चाहिँ कन्भेक्स लेन्स चाहिन्छ है. कन्भेक्स लेन्स. ओके, म प्रपरली ड्र गर्छु है. ओके, लेट्स कन्टिन्यू. हेर त यो कन्भेक्स लेन्स बनाए है. यो जुन ब्ल्याक कलरको लाइन छ यो भनेको कन्भेक्स लेन्सबाट लाइट पास हुनुभन्दा अगाडिको. तर जब अब कन्भेक्स लेन्सबाट भित्र छिरिसकेपछि अब यो लाइट रे कस्तो हुन्छ त, यो लाइट रे कस्तो हुन्छ त, लेट्स सी है त. एतेरिका के गरे मैले. ल, यो लाइट रे अझै माथि जान्छ कि तल आउँछ होला त, लाइट रे तल आउँछ है. इट विल बी लेस कन्भर्ज हैन त. लेस कन्भर्ज भएपछि अब यो जब लेन्सबाट बाहिर निस्किन्छ तब यो लाइट रे कहाँबाट पास हुन्छ होला त. हेर, पहिला यहाँ पर गएको थियो नि, अब त्यो भन्दा नजिकै आउने भयो. यसरी है त. ल, यहाँ के भइराखेको छ बुझेको छौ कि छैनौ. वन्स अगेन यसलाई अझै राम्रोसँग बुझाउनको लागि, क्लियर हुनको लागि म के गर्छु, यो जुन ओरिजिनल लाइट रेज हुन्छ त्यसलाई म डटेड लाइनमा चेन्ज गर्छु है त. अनि बुझ्न सजिलो हुन्छ, इमेज सफा देखिन्छ. तिमीहरूले पनि यस्तै गर्नु. ओके, यो डटेड लाइन बनाइयो हैन,
भनेपछि यहाँबाट हाम्रो ओरिजिनल लाइन त यहाँसम्म त ओरिजिनल लाइन बनाउनु पर्यो नि है ल अब बुझिन्छ र ल यो जुन लाइट रे जुन छ नियर अब्जेक्टबाट आएको डाइभर्स लाइट रेलाई बाहिरको कन्भेक्स लेन्स चाहिँ अलि बढी कन्भर्ज गरिदिन्छ हैन हो यसले थोरै कन्भर्ज गरिदिसकेपछि अब यो कन्भर्ज लाइट रेलाई यो आई लेन्सले अझै कन्भर्ज गराउँदाखेरि इमेज चाहिँ अगाडि सर्छ पहिला इमेज यहाँ बनेको थियो यहाँ पर बनेको थियो अब इमेज कहाँ आयो त रेटिनामा आयो सो दिस इज द करेक्सन अफ मायोपिया है सो करेक्सन कसरी गरिन्छ स्टेटमेन्ट हेर करेक्सन अफ मायोपिया use of converging lens or convex lens of proper power is used to correct hypermetropia मैले फेरि myopia भनेछु है hypermetropia ओके यति बुझ्यौ यो पनि नोट लिऊ hypermetropia ray diagram of image formed by normal eye when viewing near object अनि ray diagram of image formed by hypermetropic eye when viewing near object यसमा हेर इमेज पछाडि गएर बनेको छ इमेज पछाडि आएर बनेको छ नोट दैट र थर्ड वन के हो त रे डायग्राम शोइङ करेक्सन अफ मायोपिक आई व्हेन भ्यूइङ फार अब्जेक्ट ओके यति प्र्याक्टिस गर्नु है अब आजकै ओके भोलिको क्लासमा म तिमीहरूलाई एक्सरसाइज पोस्ट गर्छु ओके बिकज दिस लेसन हेज बीन कम्प्लिटेड र तिमीहरूले त्यो एक्सरसाइज सबमिट गरेर विदिन 2 days मलाई मेसेन्जरबाट सबमिट गर्ने है त ओके आजलाई यति नै थ्यांक यू क्लास